अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हो? आज हमारी वैरायटी रानी F1 की फार्मर मीटिंग है। आज हम आपको वैरायटी की प्रोडक्शन, उसकी प्योरिटी और उसकी जो जितनी भी बेहतरीन पोजीशन है उसके बारे में वहाँ पे फार्मर से बात होगी। आइए वहाँ पे चलते हैं, आपसे मुलाकात वहाँ पे होगी। और कराची सीड कंपनी सकाटा जापान ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 45 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕਾਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀ कराची सीड कंपनी प्रोड्यूस करती है। और उस तो बाद मैं साजिद साहब का शुक्रिया अदा करांगा कि उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ इस एरिए डीलर अजकल जो साजिद साहब ने कि इन्होंने सानू मौका दिता सेल वास्ते कि साजिद साहब साडे एरिए इन्हों का बहुत शुक्रिया। और अज जिस मकसद वास्ते तुहानू असीं इत्थे बुलवाया वो साडा मकसद अपनी कंपनी दीयां वैरायटियां दे बारे तुहानू दसना कि मोस्टली जिन्ने इत्थे लोग बैठे आ वो जानते भी ने साडियां वैरायटियां नू, लेकिन साडा एक मकसद आ असीं अपनी कोई वैरायटी जिहड़ी आ वो जिमीदारां तक देने आ ते वो कोशिश करने आ कि एंड तक उस वैरायटी के पिछे रहिए, उसकी जर्मीनेशन तो लैके उसके फ्रूटिंग तक कि फार्मर नूं उहदे विच कोई नुकसान तो नहीं होया। फार्मर साडी वैरायटी तो कॉन्फिडेंट ने, वो मुतमिन ने कि बड़ा अच्छा बीज सानूं इन्हां ने दिता। अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं हुंदे ते असीं उन्हां दी जिहड़ी आ उन्हां दी परेशानियां कोशिश करने आ कि जरूर उन्हां दी जिहड़ी आ ना वो जाके असीं सुणीए कि इस तरह ही फार्मर का तो और साडा तलक जिहड़ा वो आस्ता आस्ता डिवेलप हुंदा रहिंदा है कि साडे मगर आउंदे ने, साडे कोई अगर प्रॉब्लम हुंदी है तो उन्होंने शेयर करते हैं। वो मैं अपनी कंपनी तक जिहड़ी फार्मर की जिहड़ा मसला आ वो कंपनी तक लैके जाना, वो साडा जिहड़ा मसला वो हल हो जाता। तकरीबन 12 साल तो मैं इस कंपनी दे विच जॉब कर रहा तो कदी हुण तक अगर मैं कोई झूठ बोलांगा तुहाडे दोस्तां नूं कि तुहानूं पता बाद में चलेगा तो वो मैं गुनाहगार होवांगा, अल्लाह की नज़र में तुसी नहीं होवोगे कि यार ये झूठ बोल के इत्थे चला गया तो ये मेरी ज़ात नूं उहदा नुकसान होएगा, तुहानूं नहीं होएगा। मैं बेजा किसी चीज़ की तारीफ नहीं करांगा, जिहड़ी चीज़ विच जो क्वालिटी आ वो तुहाडे तक वो बयान करांगा कि वो ही मेरा अल्लाह भी मेरे से खुश होएगा और कंपनी की मैं हक भी अदा कर सकां। कि वैरायटी जिहड़ी आ हाईब्रिड भिंडी वास्ते तुहानूं असीं अपनी बुलवाया कि मोस्टली इत्थे लोग बैठे ने काफ़ी देर तो ये जिहड़ा तकरीबन 5-7 साल तो जिहड़ी आ ये वैरायटी असीं इस मार्केट दे विच सेल कर रहे हैं। और इन्हां दा जिहड़ा वैरायटियां दा सिस्टम तैयार करन दा कि कोई हाईब्रिड सीड जिहड़ा एक दिन दे विच कदी तैयार नहीं हुंदा, ਉਹਦਾ एक सिस्टम एक चैन के तहत तो तैयार होगा। तकरीबन 4 ਤੋਂ 5 साल का एरिया अरसा एक हाईब्रिड को तैयार करने वास्ते लगता। और कंपनी जो किसी भी वैरायटी को जिमीदारां तक लैके जाती है, वैरायटी जी हाईब्रिड जो सिस्टम एक वो वैरायटी आस्ता आस्ता अपनी परफॉर्म करती रहती है। जो वो वैरायटी में रजिस्टेंस आती यानी कि मामला परेशानियां शुरू होंदियां ने वो खराबी की तरफ जाती है। कंपनी अपनी वैरायटी के नाम को चेंज नहीं करती, वैरायटी का नाम वही रहिंदा, लेकिन पिछों जिहड़ा अदारा प्रोड्यूस करता है उस अदारे को कंपनी उस नए बीज वो जिहड़ा वो डाल देंदी है, लेकिन जिम्मेदार उस नाम तो उस वैरायटी को लगाते रहते हैं। ਇਹਦਾ सिस्टम एक होर भी आ कि पहले सीड कंपनियां कोल आउंदे सी, कंपनियां अपने तौर पर इसकी जर्मीनेशन नूं चैक कर लैंदी सी कि इसकी जर्मीनेशन ठीक है, उस तो बाद अपने डीलर तक इहनूं लैके जांदे सी। हुण सिस्टम होर चेंज हो गया कि जदों सीड पाकिस्तान में आउंदा है सब तो पहलों गौरमेंट के अदारे कोल सीड जांदा है, वो जर्मीनेशन इसकी चैक करते हैं, उस तो बाद कंपनी को सीड जिहड़ा हो जाता, उस तो बाद तुहाडे फार्मर तक सीड जिहड़ा आउंदा वो। लेकिन असी अपना साजिद साहब को एक पैकेट भेजा कि तुसी अपनी तसल्ली वास्ते भी इसकी जर्मीनेशन फिर भी तुसी भी चैक कर लो कि यार असी अपने जिम्मेदारों को बीज देना, ये कोई मसला ना हो। साडा एक सिस्टम आ, असी उहदे तहत ही रहने तो अगे मसला यह हुंदा सी कि खुद कंपनियां इसकी जर्मीनेशन चैक करदियां सी, जो फील्ड में आउंदे सी उदों मामला मुख्तलिफ हो जाते सी। लेकिन हुण जो गौरमेंट इनू इशू करके ते कंपनी तक पहुँचाउंदी हो, जो उसकी जर्मीनेशन मुकम्मल हो चुकी होए तो फिर इन्हां तक आउंदी। और मेरे बड़े इत्थे दोस्त बैठे ने जिहड़े इस वैरायटी को बखूबी जानते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। पहलों जो असी
ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ अर्ਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ अर्ਲੀ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੇਟ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਲੇਟ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤਾ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮੁਤਾਰਫ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਹਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਈਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਸਲਨ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਖਾਦ ਪਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ अर्ਲੀ ਖਾਦ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੜ੍ਹੋਤਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਏਰੀਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ DAP ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਮੂਮਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਾਇਰਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋੜ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੇਤ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਕਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਉਹ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਨਾਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੀਜ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अर्ਲੀ ਆਉਣ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਜਾਈ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸਲੈਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ, ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ ਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰਮੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਬਸ ਵਗੈਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਬਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁੰਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸਲੈਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਿੰਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਡ ਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਸਕਾਟਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੋਭੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 120 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਦੇ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ
ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੀਲਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ 'ਚ। ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸਟੋਨ ਹੈਡ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੋਨ 2 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਾਹ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਔਰ ਰੁਕੀ ਰਵੇਗੀ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੋਭੀ ਔਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਕਿ ਇਹ 4 ਮਾਹ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਕਬ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਜੀ ਸੰਦ ਦੀ ਆਸਟਰਾ 2 ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪੈਚਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਖਤ ਆ ਉੱਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਆਓਗੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ? ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जनाब सारिਆਂ ਦਾ अपने कीमती वक्त ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਲਾਈ ਕੱਲ ਤੋਰੀ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਟਨ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ 4 ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਤੋੜੇ ਪਹਿਲੀ ਚਨਾਈ ਨਿਕਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿਕਿੰਗ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾ ਲਈ। ਟੀਂਡੀ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਟੀਂਡੀ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਬੂਜ਼ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ, ਤਰਬੂਜ਼ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬਲੈਕ ਗਲੋਬ, ਬਲੈਕ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੇ ਆਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।